Hello students, welcome in Science and Technology Part 2. In previous video we have completed Science and Technology Part 2 in that topic number 6, classification of plants. Today we have started topic number 7, that is energy flow in an ecosystem. Okay, let's introduce this chapter. Let's discuss some question and answer present in your book. The question number first is, what is mean by ecosystem? Okay, whatever living and non-living things present around us togetherly form an ecosystem. Okay, next question is, which are the different type of ecosystem? In previous classes we have studied different type of ecosystem like pond ecosystem, grassland ecosystem, desert ecosystem, etc. Next, third question, how do interaction take place between biotic and abiotic factor of an ecosystem? Okay, whatever biotic and abiotic factor present in our ecosystem, they are interact with each other, or simply they do not leave each other. For example, in pond ecosystem, there is a water is present and aquatic animals is present. For living purpose, the water is very necessary for the survival of aquatic animals. Okay, the aquatic animals are living things and water is a non-living things. So there is a deep interaction between water and aquatic animals and plants also. Okay, they do not live or survive with each other. Okay, this is the one of the example of interaction between biotic and abiotic factor. Some more examples are, human being or animals cannot live without oxygen. Okay, so oxygen is a non-living thing. We cannot live without taking a food, without taking water. These are also non-living things. Okay, we are getting our all needs, food, shelter, clothes from the non-living things also. Okay, so in short, whatever living and non-living things are present in our environment, they are interact with each other or they do not live with each other. So there is a deep interaction present in between these biotic and abiotic factor. तर विद्यार्थी मित्रांनो बघा, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टीम या पाठामध्ये एनर्जी फ्लो अँड इकोसिस्टीम समजून घेण्याआधी काही प्रश्नोत्तरांची चर्चा इथं केलेली आहे आपण. याच्यामध्ये इकोसिस्टीम म्हणजे काय, तर आपल्या पर्यावरणामध्ये ज्या काही जैविक आणि अजैविक घटक असतात त्या सर्वांनी मिळून परिसंस्था तयार होते. इकोसिस्टीम म्हणजेच काय, परिसंस्था. ठीक आहे. त्यानंतर दुसरं बघा, कोणकोणत्या प्रकारची परिसंस्था तुम्हाला माहीत आहेत, जसं की जलीय परिसंस्था हे एक उदाहरण सांगितलं मी, ॲक्वॅटिक इकोसिस्टीम, डेझर्ट इकोसिस्टीम हे प्रकार आहेत. त्यानंतर तिसरं बघा, आता परिसंस्थेमध्ये बायोटिक आणि अबायोटिक फॅक्टरांचे कसे इंटरॅक्शन असते ते सांगितलं आहे. जसं की सर्व सजीव हवेशिवाय जगू शकत नाही, तर हवा हे काय झालं, नॉन लिव्हिंग थिंग. ठीक आहे. आणि सजीव हे काय आहेत, सगळे लिव्हिंग थिंग्स आहेत. म्हणजे पर्यावरणातील प्रत्येक जैविक आणि अजैविक घटक हे एकमेकांच्या वरती त्यांचं अस्तित्व अवलंबून असतं. हा सर्व भाग तुम्ही याआधी अभ्यासलेला आहे. तर आता लेट स्टडी द एनर्जी फ्लो इन अन इकोसिस्टीम. ओके, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द डिफरंट एनिमल गेटिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट. Up to getting nutrition from the environment, they are classified into different way. For example, mode of nutrition of animal like producers, consumers, saprophytes and decomposers. First, producers, in that all plants are included is a producer, consumers. Okay, then all living things depends on the plants, they are known as the consumers. And whatever animal depends on the consumer, they are known as the saprophytes. After that, they are decomposed with the help of microorganisms. ओके, तर विद्यार्थी मित्रांनो बघा, जसं की परिसंस्थेमध्ये सर्व जैविक आणि अजैविक घटकांचा समावेश होतो. याच्यामध्ये जैविक आणि अजैविक घटक जे असतात त्यांचा परस्परांशी संबंध असतो. याच्यामध्ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन म्हणजे प्रत्येक सजीव आपले न्यूट्रिशन, पोषण पूर्ण करून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि त्याच्या पोषणाच्या सर्व गरजा या परिसंस्थेतील घटकांकडूनच पूर्ण होत असतात किंवा निसर्गामधूनच त्या पूर्ण केल्या जात असतात. जसं की प्रोड्युसरमध्ये सर्व प्रकारच्या वनस्पती येतात. वनस्पती हा त्या एनर्जी फ्लोमधला सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे, ज्याला आपण उत्पादक असं म्हणतो.
त्यानंतर कन्झ्युमर, वनस्पतीवर जगणारे सर्व प्राणी ज्याला आपण कन्झ्युमर म्हणणार आहोत. त्यानंतर त्यांच्यानंतर त्या प्राण्यांना खाणारे जे दुसरे प्राणी आहेत त्यांना आपण सॅक्रोफाइट्स म्हणणार आहोत. आणि त्यानंतर डिकम्पोजर्स. एकदा टॉपचा कन्झ्युमर डेड झाला की त्याचं परत डिकम्पोजिशन केलं जातं, विघटन घडवून आणलं जातं आणि परत ते मातीमध्ये न्यूट्रिशन मिसळले जातात. ओके, लेट्स डिस्कस सम मोर पॉइंट्स. दॅट इज प्रायमरी कन्झ्युमर्स. ओके, आता कन्झ्युमर्सचे परत प्रकार आहेत याच्यामध्ये. ठीक आहे, याचे परत किती प्रकार आहेत? प्रायमरी कन्झ्युमर, सेकंडरी कन्झ्युमर असे त्याचे परत प्रकार आहेत. ठीक आहे, तर आता याच्यामध्ये बघा फर्स्ट घेतोय आपण प्रायमरी कन्झ्युमर्स. दे आर हर्बिव्हरस ॲनिमल. फॉर एक्झाम्पल ग्रासहोपर, स्क्विरल, इलेफंट, ओके एक्सेट्रा. दे आर ऑल हर्बिव्हरस ॲनिमल्स कम्स अंडर अ प्रायमरी कन्झ्युमर. Then secondary consumers, okay, in that for example fox, owl, etc. These consumers are mainly feed on the herbivorous animal. Okay. Next, apex or top consumer, for example tiger, lion. This type of consumers is needs or act on a herbivorous animal and they feed on a top consumer. Then omnivorous. Okay, this is the mixed carnivores, for example human being and deer. This kind of consumer is also feeds on herbivorous animal and carnivorous animal. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, एनर्जी फ्लो म्हणजेच काय? इकोसिस्टीम मध्ये जे काही जैविक आणि अजैविक घटक आहेत ते एकमेकांच्या वरती कसे असतात? अवलंबून असतात आणि त्याच्यात तेच एकमेकांच्या पासून आपल्या पोषणाच्या सर्व गरजा सजीव त्या इकोसिस्टीम मधूनच पूर्ण करत असतो. त्यामुळे हा एनर्जी फ्लो जो आहे तो एका विशिष्ट टप्प्यामधून होत असतो. जसं की त्याचं गट केलेलं आहे. प्रोड्युसर म्हणजे उत्पादक आहेत, कन्झ्युमर्स आहेत, म्हणजे त्या प्रोड्युसरवर अवलंबून असणारे कन्झ्युमर्स आहेत, कन्झ्युमरवर अवलंबून असणारे सॅक्रोफाइट्स आहेत आणि डिकम्पोजर्स आहेत. आता कन्झ्युमरचे परत 3-4 भाग केलेले आहेत. प्रायमरी कन्झ्युमर, सेकंडरी कन्झ्युमर, टॉप कन्झ्युमर अँड ऑम्निव्हरस असे त्याचे प्रकार आहेत, ज्याच्यामध्ये आपण आता वेगवेगळे एक्झाम्पल्स सुद्धा अभ्यासलेले आहेत. So students, let's discuss about the food chain and food web. Students, let's discuss about food chain and food web. म्हणजे अन्न साखळी आणि अन्न जाळे म्हणजे काय हे आता समजून घेणार आहोत. जसं की या आधीच्या वर्गामध्ये सुद्धा तुम्ही फूड चेन बद्दल शिकलेला आहात. ओके स्टुडंट, व्हॉट इज मीन बाय फूड चेन? Look at the picture present on your screen. Here one food chain is given. That is sun. Sun is a main energy source of our ecosystem. Then with the help of sunlight, producers, that is plant, getting energy, perform photosynthesis and their development or nutritional requirement is fulfilled. After that, grasshopper is feeds on the grass. Then frog is feeds on the grasshopper. Snake feeds on the frog. Then vulture feeds on the snake. And finally, vulture is a top consumer in this food chain. After death of the vulture, the saprophytes or microorganism decompose this material, and again this nutrition is mixed into the soil, and with the help of this nutrition, plants again get a nutritions. Okay. तर विद्यार्थी मित्रांनो, एक अन्न साखळी इथे तुम्हाला दिसत आहे. या अन्न साखळीमध्ये बघितलं तर सूर्य हा महत्त्वाचा एनर्जी सोर्स आहे आपल्या इकोसिस्टीम मधला. कारण सूर्यप्रकाश आहे म्हणून वनस्पती प्रकाश संश्लेषण करू शकतात आणि वनस्पतीवर काय करतो? ग्रासहोपर म्हणजे नाकतोडा, त्याच्यावरती उपजीविका करतो. नाकतोड्याला खाणारा बेडूक उपलब्ध आहे या अन्न साखळीमध्ये. त्यानंतर बेडूक अन्न असणारा साप आहे, सापाला खाणारा गिधाड आहे. त्यानंतर हा गिधाड हा त्या अन्न साखळीमधला टॉपचा कन्झ्युमर आहे. एकदा तो त्या अन्न साखळीतून नष्ट झाला किंवा तो मेला तर सॅक्रोफाइट्स किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या सहाय्याने त्याचं विघटन घडवून आणलं जातं. महत्त्वाच्या जैविक रसायनामध्ये त्याचं रूपांतरण करून ते परत मातीमध्ये मिसळलं जातं आणि हे न्यूट्रिशन परत वनस्पती काय करते? स्वतःसाठी वापरले जाते. म्हणजे ही एक सायक्लिक चेन आहे, एक वर्तुळाकार आहे जे सतत आपल्या पर्यावरणामध्ये चालू राहतं. म्हणून याला फूड चेन, अन्न साखळी असं म्हटलं जातं. म्हणजे ही कंटिन्युअस चालणारी एक सायक्लिक प्रोसेस आहे ज्याला आपण फूड चेन असं म्हणतो. तर बघा फूड चेन बद्दल आता आपण आणखीन काही घटकांची चर्चा करूया. तर फूड चेन इज नथिंग बट द डेफिनेट सिक्वेन्स इन दिस इंटरॅक्शन इज नोन ॲज अ फूड चेन. ओके, फूड चेन इज नथिंग बट अ डेफिनेट sequence or interaction between in the living and non-living things, and this is known as a food chain.
आता इथे डेफिनेट सिक्वेन्स असतो, हा महत्त्वाचा भाग आहे. जसं की ग्रासवरती डिपेंड आहे तो ग्रासहोपर. आता ग्रासहोपर हा झाला प्रायमरी कन्झ्युमर. त्यानंतर नेक्स्ट त्याच्यावरती फीड करणारा कोण आहे, फ्रॉग आहे. त्यानंतर नेक्स्ट कोण आहे, स्नेक. म्हणजे हे विशिष्ट एका पायरीतून जातं. असं कधी होणार नाही की बेडूक हा गवत खातो किंवा साप हा गवत खाणार आहे, असं कधी होणार आहे का, नाही आहे. म्हणजे प्रत्येकाची न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वेगवेगळी आहे आणि त्यानुसार फूड चेनमधला प्रत्येक घटक हा दुसऱ्या घटकाचा काय आहे, अन्न आहे, ज्याला आपण प्रेन प्रिडॅटर रिलेशनशिप असं म्हटलं जातं. ओके, म्हणजे हा डेफिनेट सिक्वेन्स असतो आणि त्या डेफिनेट सिक्वेन्सच्या थ्रूच ते अन्न साखळी काय होत असते, तयार होत असते. त्यानंतर नेक्स्ट बघा, जनरली इन द वन फूड चेन देर इज 4 or 5 लिंक्स आर प्रेझेंट. आता जनरली त्याच्यामध्ये 4 किंवा 5 घटक असतात. जसं की आता ही जी अन्नसाखळी पाहतात त्याच्यामध्ये किती घटक आहेत बघा, वनस्पती आहे, नाकतोडा आहे, बेडूक आहे, साप आहे आणि त्यानंतर वल्चर आहे. 5 मुख्य घटक आहेत. सॅप्रोफाइट्स हा प्रत्येक अन्नसाखळीमधला आणि डिकम्पोजर्स हा प्रत्येक अन्नसाखळीमधला ठरलेला घटक आहे, प्रोड्युसर आणि सॅप्रोफाइट्स. तर प्रोड्युसर, सॅप्रोफाइट्स आणि डिकम्पोजर्स सोडला तर राहिलेले जे लिंक्स फूड चेनमध्ये असतात एकतर ते 4 घटक असतात किंवा 5 घटक असतात. मीन्स इन शॉर्ट द फूड चेन स्टार्ट विथ प्रोड्युसर्स, that is plant, and ends with decomposer, and in between producer and decomposers there are 4 to 5 living organisms are present and this food chain is completed. Okay, next, many food chains are comes to form a food web. Okay, many food chains are present in our environment and they make a food web. It is not necessary only frog is feeds on a grasshopper. The birds are also feeds on grasshopper. Some more animals are also feeds on grasshopper. It is not necessary only snake is eat frog. Some other animals is also present in our environment which feeds on a frog. So this chain goes on complicated and make a web-like structure, and so it is called as a food web. तर आता अन्न जाळं आणि अन्न साखळीमध्ये काय फरक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, तर अन्न साखळीमध्ये एक कंटिन्युअस सायक्लिक प्रोसेस आहे, ज्याच्यामध्ये प्रायमरी कन्झ्युमर आहे, सेकंडरी आहे, टर्शरी आहे, त्यानंतर अपेक्स कन्झ्युमर आहे. परंतु अन्न जाळीमध्ये काय होतं की एकाच प्राण्याला खाणारे अनेक प्राणी निसर्गामध्ये उपलब्ध आहेत. मग अशा वेळी ही अन्न साखळी गुंतागुंतीची होते, एक जाळं तयार होतं, म्हणून त्याला फूड वेब असं म्हटलेलं आहे. थोडक्यात हे आपण एका उदाहरणाद्वारे समजावून घेऊ शकतो. बघा, जसं की आता आपण एक फूड चेन काढलं, जसं की प्लॅन्ट, ठीक आहे. त्यानंतर आपण घेऊया ग्रासहोपर, त्यानंतर घेऊया आपण फ्रॉग, स्नेक, ठीक आहे. त्यानंतर काय बघा, वल्चर अँड डिकम्पोजर. त्याच्यामध्ये प्रत्येक अन्नसाखळीमध्ये डिकम्पोजर्स हा असणारच आहे आणि प्लांट असणार आहे. त्याच्यामध्ये एक तर 1, 2, 3, 4 लिंक्स असतात किंवा 5 लिंक्स असतात, म्हणजे 4 किंवा 5 सजीव असतात. आता ही झाली साधी फूड चेन. तर फूड वेब म्हणजे काय, तर ग्रासहोपरला खाणारा फक्त फ्रॉग आहे का, नाही आहे, दुसरे पण काही ॲनिमल्स आहेत, बर्ड्स आहेत, ठीक आहे, ते सुद्धा त्याला खातात. आता फ्रॉगला खाणारा फक्त स्नेक आहे का, नाही आहे, काही अदर ॲनिमल्स आहेत ते सुद्धा त्याच्यावरती फीड करू शकतात, ठीक आहे. म्हणजेच काय, फूड चेन मधला प्रत्येक लिंक जर आपण घेतली तर त्याच्यावरती फीड करणारा एकमेव ॲनिमल निसर्गामध्ये उपलब्ध नाही आहे, तर त्याला खाणारे आणखी बरेचसे घटक सजीव निसर्गामध्ये उपलब्ध आहेत. मग अशा वेळी फूड चेन एका सरळ रेषेमध्ये किंवा एका सायक्लिक मॅनरमध्ये होईल का, नाही, ते एक गुंतागुंतीचं जाळं तयार होतं आणि त्यामुळे त्याला फूड वेब असं म्हटलेलं आहे. तर आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो, फूड वेबबद्दलच आता आपण आणखीन एक माहिती जाणून घेऊया. जसं की याच्यामध्ये बघा दिलेलं आहे, एक ॲक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन दिलेला आहे. लुक ॲट दी पिक्चर प्रेझेंट ऑन युअर स्क्रीन. इन दिस द व्हेरियस लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर गिवन अँड यू हॅव टू सॉल्व दिस गिवन क्वेश्चन. ओके, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन अँड आन्सर. मेक अ लिस्ट ऑफ व्हेरियस कन्झ्युमर्स ऑफ द इकोसिस्टम अराउंड यू अँड क्लासिफाय देम अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, म्हणजे आणखीन काही तुम्ही फूड चेन्स लिहायला सांगितलेलं आहे. कमीत कमी तुम्हाला 5 फूड चेन्स तरी वेगवेगळ्या प्रकारचे लिहिता आले पाहिजे.
नेक्स्ट बघा, पिक्चर ऑफ वेरियस कंझ्युमर्स आर गिव्हन इन युअर स्क्रीन. कन्स्ट्रक्ट अ फूड वेब फ्रॉम दिस पिक्चर. तर ह्या प्राण्यांना घेऊन तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारची अन्न साखळी तयार करा असं म्हटलेलं आहे. जे स्क्रीनवरती तुम्हाला वेगवेगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दिलेले आहेत त्याचा रेफरन्स घेऊन. आता बघा क्वेश्चन्स काय विचारलेले आहेत. इज द नंबर ऑफ कन्झ्युमर्स इन द फूड वेब आर फिक्स्ड? नो, there is no fixed consumer present in the food web because each and every organism feeds on or having a different predators of more organisms. तर इथे एकच कंझ्युमर आहे का? नाही आहे. तर प्रत्येक प्राणी हा एकापेक्षा जास्त प्राण्यांचा काय आहे? आहार आहे. त्यामुळं पहिल्याचं उत्तर काय येणार आहे? फूड फिक्स आहे का कंझ्युमर? नाही आहे, त्यामुळे नो. नेक्स्ट बघा, व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ एन इकोसिस्टीम if only one type of organism in it from the food for several different consumer in that ecosystem. So these organism will be diminished or extincted. आता या प्रश्नाचा अर्थ काय म्हटलेला बघा, जर अन्नजाळ्यामध्ये एकच असा प्राणी आहे की जो अनेक प्राण्यांचा काय आहे? अन्न आहे, तर अशा वेळी काय होईल अन्नसाखळीमध्ये? तर जो एकच प्राणी आहे जो बाकी सर्व प्राण्यांचा अन्न आहे तो प्राणी नष्ट होईल किंवा ते अन्न मिळवण्यासाठी काय होईल? त्या प्राण्यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन क्रिएट होईल आणि कॉम्पिटिशनमध्ये जो ॲनिमल स्ट्रॉंग असेल तोच टिकून राहील. ठीक आहे. म्हणजे बघा, ग्रास उदाहरणार्थ द्यायचं झालं तर एक ग्रासहोपर आहे. ग्रासहोपरला खाणारे 4 वेगवेगळ्या प्रकारचे कंझ्युमर्स आहेत. तर ग्रासहोपरला खाण्यासाठी त्या कंझ्युमर्समध्ये अन्न मिळवण्यासाठी स्पर्धा निर्माण होईल. व ज्या स्पर्धेमध्ये कोण टिकेल? जो स्ट्रॉंग आहे तो अन्न मिळवेल आणि टिकून राहील आणि बाकीचे प्राणी काय होऊ शकतात? इकोसिस्टीममधून एक्सटिंक्ट होऊ शकतात, नामशेष होऊ शकतात. सो इट इज अ व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अवर एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स. थर्ड क्वेश्चन, वाय इज बॅलन्स ऑर इक्विलिब्रियम नेसेसरी इन द फूड वेब? तर अन्न साखळीमध्ये बॅलन्स राहणं का आवश्यक आहे? बिकॉज इफ द बॅलन्स इज नॉट फाउंड then some animals are totally extincted or diminished. For this purpose our ecosystem is imbalanced and food chain is also disturbed. तर या पर्यावरणामध्ये किंवा ह्या इकोसिस्टीममध्ये बॅलन्स असणं का आवश्यक आहे? बॅलन्स नसेल तर बघा अन्नाचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो आणि ज्यांना अन्नाचा तुटवडा निर्माण होईल तो कंझ्युमर त्या इकोसिस्टीममधून पूर्णपणे नामशेष होऊ शकतो आणि तो नामशेष झाला तर त्याच्यावरती अवलंबून असणारा पुढचा घटक काय होऊ शकतो? नामशेष होऊ शकतो. कारण हे सगळ्यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन आहे. प्रायमरी कंझ्युमर नष्ट झाले तर त्याचा परिणाम सेकंडरीवर होणार आहे. सेकंडरी कंझ्युमर नष्ट झाले तर पुढे टर्शरी आणि टॉप कंझ्युमरवरती सुद्धा त्याचा परिणाम होणार आहे, कारण हे फूड चेन आहे. त्यामुळं अन्नसाखळीमधला किंवा अन्नजाळीमधला एक घटक जरी नष्ट झाला तरी पूर्ण फूड चेन आणि फूड वेब डिस्टर्ब होऊ शकतोय की ज्यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो. सो स्टुडंट, लेट्स डिस्कस वन न्यू पॉइंट, दॅट इज द एनर्जी पिरामिड. स्टुडंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी पिरामिड. ओके, व्हॉट इज मीन बाय पिरामिड? Look at this is the triangular shaped structure. Okay, this is known as a pyramid. Or in history, all of you see about what is meant by pyramid. It is a triangular shaped structure. In that, the base is occupies more space and upper portion is less. Okay, as compared to the base, it is a pyramid, means a triangular shape. Means in that we have to consider a trophic level. What is mean by trophic level? Each level in the food chain is called as a trophic level. Okay, whatever levels present in the food chain, and these each and every levels present in the food chain is known as a trophic level. For example, in the food chain, plants present, herbivorous, carnivorous and omnivorous are present. Means plants is also one act as a producer. Then herbivorous animal depends on the plant. This is the first trophic level in the energy pyramid. Next, carnivorous depends on the herbivorous animal. So the carnivorous act as a second trophic level in the energy pyramid. And topmost is the omnivorous, that is the third trophic level present in the pyramid. So therefore in the energy pyramid there is a 3 trophic levels are present. And in that base plants, that is producers, are present. It indicates that the plant is a main source of energy in our ecosystem. Up to that, herbivorous animal depends on, then carnivorous and then omnivorous. If we
producer to the third trophic level, the shape of the pyramid is decreases and make a triangular shape. So energy flow become producer to third trophic level is goes on decreasing, and when we comes third trophic level to the producer, the energy flow in the ecosystem is increases. Okay, it is the main point. So what type of questions comes in your exam? So this diagram is very important for your exam. Here some filling the blanks are given in the exam and you have to complete this diagram. So prepare this diagram for the exam purpose. Okay. तर विद्यार्थी मित्रांनो, एनर्जी पिरामिड म्हणजे काय? पिरामिड म्हणजे तुम्ही एक त्रिकोणाकृती आकृती किंवा तुम्ही इतिहासामध्ये सुद्धा पिरामिड वगैरे शिकलेला आहे. तर पिरामिडमध्ये बघा बेस जो असतो मोठा असतो आणि जसजसं आपण वर जाऊ तसतसं तो निमुळता होत जातो. तर इकोसिस्टीम म्हणजे आपल्या पर्यावरणामध्ये सुद्धा एक एनर्जी पिरामिड असतो. या एनर्जी पिरामिडमध्ये सर्वात तळाला कोण असतात? प्लांट्स असतात, जे उत्पादक असतात, ते प्रोड्युसर असतात. या प्लांट्सपासून आपण जसजसं वरती जाऊ, थर्ड ट्रॉपिक लेवलपर्यंत जाऊ, तसतसं एनर्जीचा फ्लो हा कमी कमी होत जातो. आणि जसजसं आपण थर्ड ट्रॉपिक लेवलपासून प्रोड्युसर प्लांट्सकडे येऊ तसतसं एनर्जीचा फ्लो हा वाढत गेला पाहिजे, तरच एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स आहे असं आपण म्हणू शकतो. जसं की ट्रॉपिक लेवल म्हणजे काय? फूड चेनमधला प्रत्येक जो घटक आहे प्रोड्युसर सोडून, जसं की हार्बिवोरस, कार्निवोरस आणि ऑम्निवोरस प्लांट, हा प्रत्येक घटक म्हणजे एनर्जी पिरामिडमधला फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल आणि थर्ड ट्रॉपिक लेवल असतो. तर या पद्धतीने हा ट्रॉपिक लेवल आहे. तर प्रत्येक पुन्हा एकदा सांगते बघा, ट्रॉपिक लेवल मीन्स ईच लेवल इन द फूड चेन इज नोन एज अ ट्रॉपिक लेवल. इन एनर्जी पिरामिड there is a plant act as a producer, then first trophic level herbivorous animals are included, in the second trophic level carnivorous animals are included, and in the third trophic level that is omnivorous animals are included. And one more, remember this thing, when we give rise to producer to third trophic level, the energy flow goes on decreasing, and when we comes third trophic level to the producer, the flow of energy goes on increasing. Okay, this makes our environment balance. So dear student, today we have to stop here. Today we have to discuss about what is meant by energy flow and ecosystem. In that we study what is meant by food chain and different components present in the food chain, that is the producers, primary consumers, saprophytes, omnivorous animals, decomposers, etc., and also examples on it. After that we study food chain and food web. Okay, in the food chain there is a plants, then primary consumers, secondary consumer, tertiary consumers and decomposers are present. In environment, what is meant by food chain? It is a specific sequential interaction between living things is known as a food chain. In environment, different food chains are comes together and make a web-like structure, and this is nothing but a food web. And we have to also discuss about the energy pyramid. In that we are simply study what is meant by trophic level. So each component present in the food chain is act as a trophic level. Okay, student, this is our today's point. See you in next video with next point. After that, all of you solve given question present on your screen. Thank you.